امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. Praise God. Welcome to the program Prince of Peace. خداوند کی تعریف کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم ایک نئے پروگرام اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہوگا. تو آئیے پروگرام کے آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے آسمانی باپ، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ تو نے یہ خوبصورت اور قیمتی لمحات ہمیں دیے ہیں تاکہ مل کر تیرے کلام پر غور کیا جائے. جس طرح کہ لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. خداوند تو ہم سبوں کی مدد فرما تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور سارا جلال تیرے پاک نام کو دیں. خداوند یسوع کے نام میں آمین. آمین. جی ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ خدا کے خدام موجود ہیں اور آج میں آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں ان سے. تو ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ پاسٹر عامر نفیس ہیں. آپ کا جو تعلق ہے وہ چرچ آف پینٹیکوسٹ سے ہے اور ان کی خدمات جو ہیں بہت زبردست ہیں. 10 سال سے یہ خدام کی خدمت میں مصروف ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہن جو گاسپل سنگر بھی ہیں، سسٹر عظمیٰ نفیس ہیں اور یہ پاسٹر عامر کی مسز ہیں. تو باجی ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے تیسرے گیسٹ نوجوان اور یوتھ لیڈر ہیں اور مبشر سنیل اسلم ہیں. آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ چرچ آف پینٹیکوسٹ سے ہے اور آپ بھی عرصہ 15 سال سے خداوند کی خدمت میں مصروف ہیں. تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنیل صاحب. تو آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام سے پہلے جو مہمان ہیں ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خدمات کے بارے میں آپ تھوڑا تھوڑا بتا دیں. سب سے پہلے پاسٹر عامر آپ بتائیں کہ آپ کتنے عرصہ سے اور کیسے خدا کی خدمت میں آئے اور تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی، سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خداوند کے حضور اور اس کے بعد علی جناب ریورنڈ خالد ایم ناز صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، اور پھر اس کے بعد میں PMI-TV کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم یسوع کی گواہی دے سکیں. آمین. اور میں شکر گزار ہوں اس سارے ارینج کو دیکھ کر خدا نے اپنے بندہ کو بلیس کیا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی برکت کی حدودوں کو بڑھائے. آمین. تھینک یو. اور میں چھوٹا سا ایک اپنا تعارف کروانا چاہوں گا کہ میں پاسٹر عامر نفیس فروخ آباد کے ساتھ ایک ویلیج جام کے ہیں، وہاں پر عرصہ 10 سال سے خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میری اہلیہ بھی شامل ہے اور ہم قدم با قدم مل کر ہم روحوں کی نجات کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور خداوند کے نام کو ہم جلال دے رہے ہیں. ویلکم ویلکم. ویری گڈ ویری گڈ. تھینک یو. جی باجی آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں اپنے بارے میں، آپ کی جو خدمت ہے وہ کس طرح ہے. سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ خوبصورت موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے درمیان آئے اور تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. تو میں خدا کی خادمہ عظمیٰ نفیس اور میں خداوند کی پرستارہ ہوں اور بچپن ہی سے خدا نے مجھے برکت دی ورشپ کرنے کی اور خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی سرفرازی عطا فرمائی کہ میں آج بھی خدا کی پرستش کر رہی ہوں اور خدا بھرپور طریقے سے مجھے استعمال کر رہا ہے. خدا کے خادم کے ساتھ مل کر میں خدا کی خدمت کر رہی ہوں اور خداوند کی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے. پریز گاڈ. ونڈرفل. تھینک یو سسٹر. اور یہ بڑی انکریجنگ بات ہے بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، بالخصوص جو مسز پاسٹر ہوتی ہیں ان کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ جس طرح پاسٹر عامر خدمت کر رہے ہیں ہماری بہن بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. تو تھینک یو سسٹر. گاڈ بلیس یو. اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ مبشر سنیل سے بھی ہم سنیں کہ کس طرح ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا. جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ بچپن ہی سے آپ کو لگاؤ ہے خداوند سے اور آپ خداوند کی خدمت، تو کس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں تھوڑا سا بتا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اور سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے وہ پہلا اسکول ہوتی ہے. جی بالکل. تو میری ماں چرچ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، وہ آج بھی ہیں، اور چرچ میں جانا ریگولر اور ہمیں سنڈے اسکول بھیجنا، سنڈے سروس میں بھیجنا، لے کے جانا ساتھ، وہ ان کا ایک اہم رول ہے. بہت اچھے. تو اس کے بعد پھر تب سے ہمارا بھی سنڈے اسکول ایکٹیویٹیز میں
हम लोग एक्टिव थे, हम लोग पार्टिसिपेट करते थे ड्रामाज में, प्रोग्राम्स में, और हमारा लगाव था। और उसके बाद जब स्कूल में और कॉलेज में, और कोशिश यही होता, मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ता था जी, तो वहाँ से भी जब एक बाइबल की क्लास हुआ करती थी हमारे, और हर क्लास हर जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होना है, क्लास स्टार्ट होनी है, सबसे पहले दुआ हुआ करती वेरी थी। गुड, तो वो हमारे लिए एक ब्लेसफुल था, बिल्कुल क्योंकि ठीक हमारे है। घर आप से सीख रहे थे, बच्चे थे छोटे, तो जी फिर सारी बात। वो हमारे घर में भी हमें टीच किया जाता था बाइबल के बारे में, जी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, स्कूल में भी। तो उसके बाद यहाँ से फिर जो ही बढ़ते गए तो अपने ईमान में और अपने मज़हब को फिर मजबूती से पकड़ प्रेज लिया। गॉड, प्रेज गॉड, तो- थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुनील ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो पहला स्कूल है वो मदर है, और यकीनन अगर हमारी जो माएँ हैं बच्चों को तालीम देंगी, और पाक कलाम भी फरमाता है कि तू अपने बच्चों की ये ज़हनशीन करना ये बातें, जिस तरह शरीयत की किताब में लिखा है कि उठते जागते बैठते राह चलते और सोते वक्त भी तू इन बातों की तालीम दिया करना। तो अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से जो हवाला पढ़ने वाले हैं, और पास्टर आमिर हमारे लिए इस हवाले को पढ़ेंगे, वो रसूलों के अमाल में से है। तो रसूलों के अमाल ब्रिज है, अनाजील और खतूत के दरमियान जो ब्रिज है वो अमाल की किताब है। आमीन। तो हम खुदा के कलाम में से अमाल पहले बाब की 3 आयत मुबारक जो है वो पढ़ेंगे। आइए खुदा के कलाम पर गौर करें। अमाल पहला बाब और उसकी 2 और 3 2 आयत पढ़ दीजिए। जी पैसा। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, जी, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर आमिर, आपने खुदा के कलाम की तलावत की है। नाजरीन, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिस तरह के 2 आयत मुबारका में से, और फिर 3 पढ़ेगी, और 3 आयत में लिखा है, और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर भी किया। तो ये आज हमारा टॉपिक है भाई साहब, जी, यीशु मसीह की मसलूबियत और उसकी तदफीन और उसका जी उठना। इस हवाले से हमेशा चैलेंज रहे हैं, और लोग सवाल करते हैं और तरह तरह से अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम हमारे पास है, और हमें किस तरह के सबूत चाहिए, सवाल ये है। जी, जी, तो हमें इस चीज़ को सीखना है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर ही से जवाब मिल जाएंगे। जी, जी। हमारे पास किताब मुकद्दस है, और बाइबल मुकद्दस के बारे में लिखे है हमारे पास नबियों का वो कलाम, वो कलाम, नबियों का वो कलाम जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। आमीन। तो नबियों का कलाम, इससे मुराद कि जो कुछ नबी खुदा से सुनते थे वही बाइबल मुकद्दस में कलमबंद किया गया। आमीन। तो हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। हमें इस कहावतों से, तारीख से या दूसरी किताबों से शहादतों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाइबल मुकद्दस हमारे पास बेहतरीन आमीन। सबूत है, और इसमें से हमें सीखने और की इसको किसी सहारे की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम सीखेंगे, बिलखसूस मैं जब गौर करता हूँ यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से, तो तोमा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में मैं ज़्यादा गौर करता हूँ। कि आप जानते कि जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए थे, तोमा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा जब तोमा को बताया गया कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तो तोमा का एक ही सवाल था कि जब तक मैं यीशु खुद ना देख लूँ, और जब तक उन निशानों को, जी, जी, जो कीलों के निशान उसके हाथों पर लगे थे और उसकी पसली में निज़ा मारा गया था, जब तक उन जख्मों को, उन वुंड्स को मैं पर्सनली ना देख लूँ, मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा। तो मैं जब भी यीशु के जी उठने के हवाले से गौर करता हूँ, तो तोमा की जो शख्सियत है वो मेरे सामने है। तो तोमा का जो है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन भी हम नाजरीन को बता दें। नोट फरमा लीजिए, तोमा ने कफरनहूम में यीशु मसीह को शख्स निजात देंदा कबूल किया, और पेशे के लिहाज से वो माहीगीर थे, और मिजाज जो उनका था शकी था, शकी मिजाज थे तोमा जो थे। और जो शकी होता है वो मनफी बातें करता है, ऐसे, और जो मनफी बातें करता है वो दो दिला होता है, और जो दो दिला होता है वो बेईमान होता है। तो तोमा की ये सारी
शख्सियत में चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो नाजरीन, हमें याद रखना है कि जो शक्की है, कलाम में लिखा है कि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानद है, जो कभी उछलती है और कभी बैठ जाती है। तो तोमा के भी यही हालात थे। और फिर जब हम यूहन्ना 20-24 पढ़ते हैं, देखिए ज़रा भाई साहब, आप इस हवाले को पढ़ दीजिए हमारे लिए। यूहन्ना की मार्फत इंजील है और उसका 20वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुबारक। जी नाज़रीन, खुदा के खादम पास्टर आमिर के साथ इस हवाले को देखेंगे। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यस्सु के आने के वक़्त उनके साथ ना था, यानी वो वहां पर मौजूद नहीं था। जी फिर बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहों के सुराख ना देख लूं और मेहों के सुराहों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। वो आज के जैसे लोग हैं, वो यीशु मसीह के जी उठने पर यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि यीशु मसीह की मसलूबियत पर भी वो यकीन नहीं रखते। तो तोमा की भी हालत इसी तरह की थी कि वो इस बात को मानने के लिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हालांकि ये शख्स जो है यीशु मसीह के साथ है, शागिर्द था उनका, शागिर्द था और चुना हुआ शागिर्द था, और इसने बड़े मोजज़े देखे हैं, छोटे मोजज़े नहीं, बहुत बड़े। अपनी आंखों से इसने बड़े बड़े मोजज़े देखे हैं। अंधों को आंखें मिलती देखी हैं और लंगड़ों को चलता देखा है, मुर्दों को जिंदा हुआ देखा। मसीह ने जो काम अजीब तौर पर किए उनको देखा है और करीब से देखा है। बिल्कुल। फिर भी ये यीशु मसीह का जी उठने का इनकारी और यकीन नहीं कर रहा। हाँ जी। तो नाजरीन, आज हम इस चीज़ को सीखेंगे खुदा के कलाम में से भाई साहब कि यीशु के जो जख्म है जी, ये उसके जी उठने का बहुत बड़ा सबूत है, निशान है। तो फिर जब हम 26वीं आयत देखें, जी भाई साहब 26वीं आयत भी पढ़ दीजिए। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यस्सु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। प्रेज गॉड। अच्छा, ये बड़ी ख़ास बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं है कि तू मेरा शागिर्द हो के इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कोई पैगाम नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तोमा इधर आ और अपनी उंगली डालकर देख, मैं वही यीशु जिससे मसलूब किया गया था और फिर दफन हुआ था, और उसके कहने के मुताबिक कलाम फरमाता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो वूंड्स हैं, ज़ख्म जो हैं, उसे दिखाए हैं। तो इस तरीके से हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह के जो ज़ख्म है वो उसके जी उठने की शहादत है। तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी गवाही जो दुनिया को हिला देती है यही है जी। और आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार कौमें, कबीले, उम्मतें इस बात का इनकार करती है, यकीन नहीं करती जी जी, और यकीन नहीं करती कि ऐसा हो नहीं सकता जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में वाज़ह तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज़ गॉड। और मैं यहाँ पर बताने का चाहूँगा कि जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। वाह वाह, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। और पौलुस रसूल ने मनादी की और कहा कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो मनादी करना बेफायदा है। हम किस बात की फिर मनादी करें अगर मसीह नहीं जिंदा हुआ? तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जी उठना जो है हमारे लिए एक गिफ्ट है। वाह, दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। बिल्कुल। और जो यीशु मसीह के कुफारे पर, सलीब पर, मसलूबियत पर और फिर मरने पर, दफन होने पर और जी उठने पर ईमान लाता है, उसको मसीह गिफ्ट देते हैं निजात का। वाह, आमीन, बिल्कुल ठीक है। तो ये निजात किसी एक शख्स के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं है, वाह, आलमगीर, बल्कि आलमगीर है। हालेलुया, आमीन। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मकसद यीशु मसीह का यही था। और फिर ये गिफ्ट हर एक शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी कबीले का, किसी भी फिरके का है, नस्ल है, जी बिल्कुल, तो उसके लिए है। पर जो कोई उस पर ईमान लाए वही निजात पाएगा। और अगर हम
اور رومیوں کے خط کا مطالعہ کرے 10 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر جی تو وہاں پر لکھا گیا اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کس کے سبب سے؟ اگر یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اگر تو اقرار کرتا ہے تو نجات پائے گا. تو آج یہی ضرورت ہے بنی نوع انسان کو نجات کی. بقایا سب کچھ موجود ہے, بے شک روپے پیسہ ہے, دنیا کی ساری اشیاء ہے, لیکن یسوع مسیح کم لوگوں کے پاس ہے, نجات کم لوگوں کے پاس ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح آج بھی منتظر ہے اور وہی زخم جو آپ ذکر کر رہے تھے آج بھی دکھا رہے کہ میں زندہ ہوں. مر گیا تھا لیکن میں مرا ہی نہیں پڑا بلکہ میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. یہ بید یوحنا پر آشکار کیا خداوند یسوع مسیح نے جب وہ پتمس کے جزیرے میں یسوع مسیح کو ملتے ہیں. 60 سال کے بعد یوحنا کی ملاقات ہوئی پھر یسوع سے, اور جب اس نے اس کو دیکھا تو لکھا اس کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا تو اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور اس نے کہا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے بائبل مقدس میں سے. جی بالکل بالکل. تو ناظرین آج اس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے اور جی اٹھنے کے سبب سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا بھی ٹھہرا اور ہمارا نجات دندہ, جیسے آپ نے فرمایا جو زندہ ہے وہی نجات دندہ. یہ بڑی مجھے اچھی بات لگی ہے پاسٹر عامر نے جو آج کی ہے. تو ناظرین اس ٹاپک کو ہم جاری رکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. آپ پروگرام پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں اور آج ہم یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے ثبوت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اور ہم فوکس کر رہے ہیں توما رسول کو جنہوں نے یسوع مسیح کے زخموں کو دیکھ کر پھر اقرار کیا کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا. تو ان چیزوں کو آگے چل کر ہم سیکھیں گے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے توما کے بارے میں نے بتایا کہ توما جو ہے وہ شکی مزاج تھا اور جو شکی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ منفی گفتگو کرتے ہیں اور جو منفی ہوتا ہے وہ دو دلا ہوتا ہے اور جو دو دلا ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. آج بے شمار لوگوں کے رویے منفی ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے, اور اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا ناظرین تو ہم منفی نہیں بلکہ مثبت گفتگو کریں گے, پازیٹیو گفتگو ہوگی. ہماری طبیعت اور مزاج میں اس لیے زیادہ منفی رجحان ہے کیونکہ ہم ایمان سے خالی ہیں. تو جو چیز ایماندار کو زندہ رکھتی ہے, قائم رکھتی ہے, مضبوط رکھتی ہے, وہ اس کا ایمان ہے. تو ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. آپ اس پروگرام کو مس نہ کریں, بریک کے بعد بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور بھی لوگوں کو دعوت دیں تاکہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. گاڈ بلیس یو. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.